Hello friends, this is Vishnu here. Welcome back to my channel Tips, Tricks and Concepts by Vishnu. So in this video, we will discuss certain questions from physics, especially the current electricity, the Kirchhoff's laws, then a question on rotational dynamics, etc. Okay, and most of these questions, okay, I will discuss nearly 5 questions, 5 to 6 questions, and out of these 5 questions, nearly 3 are asked by many students as doubts. Okay. So this video is dedicated to all those who asked me that doubts. Okay, also friends, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they just without knowing these simple tips they are taking a very long time to complete the paper. Okay, so please listen to those explanations and let's go to the video without wasting any more time. Let's start with our rotational dynamics. Okay, and this question was asked to me as a doubt by many students. Okay, the same question was asked as a doubt to be my many students, and that's why I included this question. Okay, so the question is that from a circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of radius r by 3 is removed. Okay, the moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O is. Okay, so the diagram is also given. That is how the smaller disk is cut out. So this question can actually be asked in two different ways. Okay, here the smaller disk is removed from the end. Sometimes the question can also be asked, that is the smaller disk is concentrically removed. Okay, the concentrically removed from the total disk. Okay, so in that case the approach is different. Okay, and it is relatively more easier. Okay, but this question, how to do it? Okay, it's very easy. I will tell you. Here the hint is nothing but, first of all, you have to find the total moment of inertia of this total disk. Okay, and we have to find the moment of inertia of this disk through the through its center. Okay, through its small center. Okay, the small center of the smaller disk, and then parallel axis theorem, we have to find the moment of inertia with respect to O. Okay, of that smaller disk. Okay, we have to find the moment of inertia of the smaller disk with respect to this center point O. Okay, and the next thing is that we have to subtract this okay, what we got by parallel axis theorem from this moment of inertia of the entire disk. This is because why we are using this moment of inertia of this entire disk, because we actually want to find the moment of inertia of the remaining part of the disk, right? So when they are kept together, okay, when the smaller cutout disk and the remaining portion is kept together, what we actually get, the total system is nothing but our older disk. That's why we are taking the older disk. So you pause the video and do it. First of all, we have to find the mass of the smaller disk. Okay, that's very easy. It is a we can assume it to be a uniform disk. So how we can find it? Okay, this is a disk, so we need not consider the thickness. So we can take it as 9m by pi r square is the density. So what will be the mass of that particular disk? We have to multiply with its volume, that is here the area. Okay, so 9m by pi r square into the radius of the smaller disk is r by 3, so pi into r square by 9, and hence its mass will be m. Okay, now next point, moment of inertia of that particular smaller disk. Okay, about its own center. Okay, let it be O1. Okay, so around its own center is nothing but the radius is r by 3, so we have mr square by 2 is nothing but mr square by 18. Okay, പക്ഷേ അത് ആ moment of inertia with respect to which axis ആണ്? An axis passing through the center of the smaller disk. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിസ് ആണ്, O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? വി ക്യാൻ കൺസിഡർ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം. ഓക്കെ, 2 axes. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ 2 axes, one passing through this O and the other passing through that O1. Okay, so you can see that the moment of inertia about IO, okay, we can take it as IO is nothing but here mr square by 2 plus that m into that particular distance square. Okay, that is mr square by 2 plus m into that particular distance. That is ഇവിടെ total radius r ആണ്, r by 3 ആണ് മറ്റേതിൻ്റെ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസുമായിട്ട് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? We have 2r by 3 അല്ലേ? So m into 2r by 3 the whole square, that is 4r square by 9 അല്ലേ? So അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്തായിരിക്കും? വി ഹാവ് mr square by 18. ഓക്കെ, mr square by 18
പ്ലസ് 4mr²/9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4mr²/9 നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതാം, 8mr²/18. So totally 9mr²/18 and 9mr²/18 is nothing but mr²/2. So IO എന്ന് പറയുന്നത് mr²/2 ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി ടോട്ടൽ ഡിസ്കിന്റെ moment of inertia. We have to find the moment of inertia of the total disk. So how will you find that? It's very easy, direct application, mr²/2. But here the mass is 9m. Okay, adu തെറ്റിക്കരുത്. So we have 9mr²/2. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് വരും? We have to just subtract I minus IO, that is nothing but 9mr²/2 minus mr²/2, 8mr²/2, that is 4mr². So 4mr² will be the answer in this particular case. Okay, did you understand? ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻട്രിക്കലി ആണ്, അതായത് ഈ ഒരു r/3 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്ച്വലി ദേ ആർ മീനിങ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, അതായത് r/3 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ക്, ആ ഒരു സ്മോളർ ഡിസ്ക്, ആ കട്ട് ഔട്ട് ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ സെന്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്താണ്, ആ d 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേം ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 9mr²/2 മൈനസ് അതിന്റെ സ്മോൾ, ഓക്കെ, mr²/18. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ് ആകരുത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്സ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഒക്കെ. സോ പ്ലീസ് ബി വെരി മച്ച് കെയർഫുൾ. അത് ഏത് ആക്സസിന്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ബൈ മെനി സ്റ്റുഡൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും ഒരു കുട്ടി ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കര പാടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നും, ബട്ട് നെവർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും അത്ര പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആൻഡ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് AB. Okay, A and B provided each of these resistances is 16 ohm. ഓക്കെ, ഓരോന്നും 16 ohm ആണ്. സോ ആ ഒരു AB-ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എന്താ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു 4 എൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹിയർ AB ഈസ് ഗിവൺ, സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് C and D. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു വയറിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും, ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത, മീൻസ് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോരോ ഡയഗണൽസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അല്ലേ? സോ യു മാർക്ക് ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ വി ഹാവ് ദിസ് കോർണർ ആസ് A. സോ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം A ആയിരിക്കും അപ് ടു ദിസ് 3. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 3 പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് A. ഇനി അടുത്ത അതേപോലെ ബിയും നമുക്ക് ചെയ്യാം, സിയും ഡിയും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ 4 നമ്മളെ മേജർ റെസിസ്റ്റർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ABCD. ആൻഡ് ദെൻ ഒരേ വയറിൻ്റെ, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്രോസ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഒരു കറണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് occurs only if the current passes through a resistor. So if there is no resistor, then that means that the potential is same throughout a particular wire. ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ്രോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഓക്കെ, A and B അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം റീഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഓക്കെ, വി ഹാവ് ദീസ് 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ 16 പാരലൽ. പിന്നെ എയും സിയും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 16 പാരലൽ, സിയും ഡിയും ആണെങ്കിൽ 3 16 പാരലൽ, ആൻഡ് ഡിയും ബിയും ആണെങ്കിൽ 3 16 പാരലൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? then the next step is to reduce it as far as possible. അപ്പോൾ ഇത് 3 പാരലൽ, ഇത് 3 പാരലൽ, അത് 3 പാരലൽ. സോ all 3 are in parallel, identical resistors. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? 3 16 ohm റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും? 16/3. സോ 16/3, 16/3, 16/3, 16/3. ഓക്കെ അല്ലേ? നൗ ഇഫ് യു കൺസിഡർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ ഒരു വലിയ ഡയഗ്രത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 16/3 3 സീരീസിൽ
16/3 മൂന്നെണ്ണം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വി ഹാവ് ടു നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓക്കെ RS ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16/3 ഇൻറ്റു 3 16 അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു 16ഉം ഒരു 16/3 116 and another 16/3 are in parallel. So what we should do, just use RP is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. അതായത് 16 into 16/3 divided by 16 plus 16/3. That is nothing but 16 പുറത്തെടുക്കുക. So you can get ഈ രണ്ട് 16ഉം കട്ടായി പോകും. അതായത് 16 into 16/3 divided by 16 into 1 plus 1/3. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് 16ഉം കട്ടായി പോകും. So 16/3 divided by 1 plus 1/3 4/3. അപ്പോൾ 16/3 divided by 4/3, that is 16/4, that is nothing but 4 ohm. Okay, so the answer is nothing but 4 ohm. So നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയേ, it's very easy, right? So the next question is by using Kirchhoff's law. Okay, in this circuit given, the current in the 1 ohm resistance is, it is a JEE Main 2015 question, but it has a high chance to come in NEET also. കാരണം ഇത് അത്ര വലിയ പാടെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കിർച്ചോഫ്സ് ലോ. കിർച്ചോഫ്സ് ലോ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ. ഓക്കെ, ചെയ്യേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കിർച്ചോഫ്സ് ലോ അറിയാത്തവർ മാത്രം ഇത് കേട്ടാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേര് ഓരോരോ റൂളുകൾ പറയും. ജസ്റ്റ് യൂസ് വൺ റൂൾ ഇൻ among that. ഓക്കെ, വാട്ട് ആ റൂൾ ഐ ടീച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, നമ്മൾ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കുമല്ലോ. സോ വെൻ വി ഡ്രോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട്, ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരുപാട് സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സൈൻ കൺവെൻഷൻസും അത് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവിൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എനി അതർ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ്, യൂസ് മൈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ഐ കറണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ, വി ആർ ട്രേസിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട്. ദെൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് -IR. Okay, that is the first point. Now second point, when we are passing through a cell, okay, ഒരു സെല്ലിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, okay, if we are going from positive to negative terminal, then we have to take negative. Okay, positive to negative, negative, positive to negative ആണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മ്, ഓക്കെ, ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആയാലും ശരി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ -IR -V ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അനദർ ട്രിക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ദെൻ ഫോർ യുവർ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹയർ വോൾട്ടേജ് സെല്ലിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിസ്ചാർജിങ് സെൽ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ 9 വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജിങ് സെല്ലായിട്ട് എടുത്തോ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. വാല്യൂ വിൽ ബി ദ സെയിം, ആൻഡ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ആസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് ആ ഒരു ഹയർ സെല്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലാർജർ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സെല്ലായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജിങ് സെല്ലും, മറ്റേത് ചാർജിങ് സെല്ലുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ ജസ്റ്റ് ടേക്ക്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വി ആർ ഹാവിങ് 2 ലൂപ്സ് അല്ലെ, ഒരെണ്ണം വിത്ത് 6 വോൾട്ട് സെല്ലും പിന്നെ അടുത്തത് വിത്ത് 9 വോൾട്ട് സെല്ലും. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ഫ്രം ഹിയർ, ലെറ്റ് ഐ ബി ദി കറണ്ട് ഫ്രം 9 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി 2 ohm റെസിസ്റ്റർ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? ഓക്കെ, -I into 2 അല്ലേ, ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ -I into 2. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ വെച്ചാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് അവിടെ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വിത്ത് P എത്തി. ഓക്കെ, P എത്തുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ് ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ 6 വോൾട്ട്, ഓക്കെ, ബി I1. ഓക്കെ, അത് I1 ആക്കി എടുത്തോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന എന്താവും? I -I1 അക്കോർഡിംഗ് ടു കിർച്ചോഫ്സ് ജംഗ്ഷൻ ലോ. ആ I -I1 1 ഓമിലൂടെ പോകുന്നു, അതും സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ -2I -I1 into 1. ഓക്കെ അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ പോയി. ഇനി 3 ohm റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു. അത് വീണ്ടും I ആണ്, കാരണം ഒരേ സെല്ലിൽ നിന്ന് എത്ര കറണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അത്രയും കറണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടും പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ
I. Okay, minus 3i. അപ്പോൾ minus 2i minus I plus I1 minus 3i. അപ്പോൾ എത്ര I? minus 6i plus I1. പിന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടേമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് 9 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ 6 വോൾട്ടിന്റെ ലൂപ്പ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനപ്പം നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ 6 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. അത് ഏത് കറണ്ട് ആയിരുന്നു? I1 ആണ് അല്ലേ? കാരണം അകത്തോട്ട് ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ വാട്ട് എവർ കറണ്ട് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ദ സെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മൈനസ് I1 ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നു, 3 ഓമിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? മൈനസ് 3I1. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യൂവിലെത്തിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി. മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പക്ഷേ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ? ഓക്കെ, വി ആർ ട്രേസിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് വി ഹാവ് പ്ലോട്ടഡ്. അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ ആൻസർ വന്നാലേ അറിയുള്ളൂ. സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? പ്ലസ് I മൈനസ് I1 പ്ലസ് 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ അല്ലേ? കാരണം വീണ്ടും സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി? മൈനസ് 3I1 മൈനസ് I1 ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 4I1 പ്ലസ് I പ്ലസ് 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. നൗ കമ്പയർ ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തേൽ ഇത്തിരി വാല്യൂസ് ചെറുതാണ്. ദ വാല്യൂസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. So in order to cancel them out, നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to make it in terms of one variable, right? So നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, if we multiply the second equation by 6, okay, then if we add them we can cancel our I factor അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് I1 കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെ കിട്ടും? നമുക്ക് മൈനസ് 24 I1 പ്ലസ് 6I പ്ലസ് 36, 6 into 6, 36 is equal to 0 in the given. Second equation multiplied by 6. So adding 1 and this third one, okay, let it be third number. So adding 1 and 3, we get minus 23 I1 is equal to 6 plus 36 plus 9, that is 45. So minus 23 I1 is equal to minus 45, and that is I1 is equal to 45 by 23, and 45 is nearly equal to 46. You can round it off as 2 item. So I1 is nothing but 2 ampere. Okay, I1 2 ampere ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് I കാണാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11/6 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 11/6 എത്രയാണ്? നിയർലി 11/6. 6ന്റെ ഡബിൾ. അപ്പോൾ 2വിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ താഴെ വരും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, 45/23 എന്ന് പറയുന്നത് 2നോട് ഒരുപാട് അടുത്താണ് എടുക്കുക. മീൻസ് 1.9 അങ്ങനെ വീണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. മീൻസ് ആസ് എ നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കൂടി ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ നമ്പറാണ്, 6ഉം 11ഉം ആണ്. മറ്റവിടെ 23 ആയിരുന്നു 6ന്റെ സ്ഥാനത്ത്. അപ്പോൾ 11/6 നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം? ഈ കേസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ 0.1 ഒക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് വന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 1.8 എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ 1.8, സോ 0.2 ആംപിയർ. ഓക്കെ, സോ 0.2 ആംപിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 0.2 ആംപിയർ വി ഹാവ് I മൈനസ് I1 ആണ് 1 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ I മൈനസ് I1 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 11/6 മൈനസ് 2, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 0.2. മൈനസ് 0.2 ആംപിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ ആദ്യം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ 9 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് സെല്ല് പോലെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് അതർ കേസസ് ദ ഹയർ വോൾട്ടേജ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഡിസ്ചാർജിങ് സെല്ലാണ്. ഇവിടെ പക്ഷേ ചാർജിങ് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഒരുവിധ തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, so you can see that it is minus 0.2, that is nothing but 0.2 ampere but in opposite direction. So നമ്മൾ എടുത്ത P to Q ആണ്. So it is 0.2 ampere from Q to P. So what will be the answer? We have our 0.13 ampere from Q to P. Okay, so I hope these questions and the related concepts are very much clear for you, and if you have any doubts please feel free to ask me, and at the same time please share this channel with your friends. Okay, also if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel as soon as possible. Okay, so I will be back with new such good videos. Till then, bye bye.